Hi friends, I am Rashmi welcoming you all to Rashmi Study Point. Today we are going to discussion a very good poem of your book, that is Nine Gold Medal, written by David Roth. This poem teaches us value education in this competitive world. The poet says about humanity, love, affection, fellow feelings, cooperation, and collaboration, which is high above the personal achievement. You will see how 9 athletes got 9 gold medals, and they have taught a very good lessons to our society. In this poem, David Roth says about an event of a Special Olympics. Let's start about the poem. Let's start about the poet. Here the name of the poet is David Roth, place Bloomington, Indiana, birth 1 October 1954. He is an American rock vocalist, song composer, author, actor and radio personality. Let's start the poem. आस देखिए फास्ट आंसर कौन अच्छी द athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training all coming down to these games. What is the meaning of athletes? A participant in a group of sports activities are called athletes. Athletes रहा खेलाड़ी. All over the country जानिथिबो. All over the country ला देशर चारिआडू. गोल्ड है स्वर्ण, सिल्भर है रौप्य, ब्रोंज है पितल, और ट्रेनिंग है तालीम, कमिंग डाउन है आसी आस बुझी नवा द एथलेट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्भर एंड ब्रोंज. देशर चारिआडू समस्त खेलाड़ी गोल्ड, सिल्भर एवं ब्रोंज मेडाल नापी आसी ब्रोंज मेडाल आशा नहीं आसी. मेनी वीक्स बहुत सप्ताह एंड मंथ्स है मास ट्रेनिंग है बहुत सप्ताह और मास तालीम नापर से मैंने गेम को स्पेशल ओलंपिक रे जोग देते. फास्ट आंसर पोएट कहते कौन ना प्रतियोगिता खेलाड़ी माने वर्ष वर्ष धरी मास मास सप्ताह सप्ताह धरी कठिन परिश्रम करने पर से आसी और से समस्ते विजयी होबार आशा नहीं बा से गोल्ड, सिल्भर एवं ब्रोंज मेडल को आखि आगे रखी समस्ते एठारे ए गेम आसी. देखो द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. The spectators है दर्शक. The person watching an event is called spectators. दर्शक. Gathered है एकत्रित होगा. Old field है पुराना पड़िया. Young women and men है युवक एवं युवती. द फाइनाल इवेंट है अंतिम इवेंट है प्रतियोगिता. अप्रोचिंग है निकटतर. एक्साइटमेंट उत्साह बा उत्तेजना. चेयर है उत्साहित करवा. तो कौन अच्छे देख द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड कहली कौन एकत्रित. अप्रोचिंग निकटतर होगा. एक्साइटमेंट उत्साह. दर्शक माने समस्ते एठी एकत्रित होते पुराना पड़िया निकटरे. टू चेयर है उत्साहित करवा क्या समस्त युवक युवती प्रतियोगी मानक उत्साहित करने से पुराना पड़िया निकटरे एकत्रित होते. द फाइनाल इवेंट ऑफ द डे से दिनर फाइनाल इवेंट अंतिम प्रतियोगिता वाज अप्रोचिंग निकटतर हो आसला. एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन. एक्साइटमेंट लोक मान मध्य दर्शक मान मनरे
उत्तेजना बा उत्साह बढ़ी चलिला। सेकेंड स्टांजारे पोएट कौन कहउछंती ना दिनर शेष प्रतियोगिताटी आरंभ हेबाकु जाउथिबारु समस्त दर्शकଙ୍କ मनरे उत्साह बा उत्तेजना भरी जाइथिला। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ବା ପୁରୁଣା ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, The blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. ଆମର ବ୍ଲକ୍ସ କ'ଣ? ବ୍ଲକ୍ ହେଲା ଧାବକ ମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ରେଖାରେ ଥିବା କାଠମାନ। ଏଇ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖ, ଏ ପିକ୍ଚରରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ବ୍ଲକ୍ସ କ'ଣ। ତାଙ୍କ ବୁଟ୍ ପଛରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ବ୍ଲକ୍ସ। ଦେଖିଲ ପିକ୍ଚରଟା, ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ବ୍ଲକ୍ ମାନେ କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖ 100 ହେଲା 100, ଜାଣିଥିବ। ୟାର୍ଡ଼ ହେଲା, ୟାର୍ଡ଼ର ମାନେ କ'ଣ? ଓଲ୍ଡ ଇଂଲିଶର ୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ମିଟର କହୁଛେ, ସେମାନେ ଓଲ୍ଡ ଇଂଲିଶର ତାକୁ ୟାର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? 9 ଜାଣିଥିବ। 9 ମାନେ କ'ଣ? ରିଜଲ୍ଭ ହେଲା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମର। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ କ'ଣ? ଆରମ୍ଭ ରେଖା। ପଏଜ୍ଡ ହେଲା ରେଡ଼ି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗନ୍ ହେଲା, ଗନ୍ ହେଲା ବନ୍ଧୁକ, ବନ୍ଧୁକର ସାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା The blocks were all lined up for those who would use them. ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ କ'ଣ? ବ୍ଲକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବା ସଜେଇ ହେଇକି ରହିଥିଲା। The 100-yard dash and the race to be run. 100 ୟାର୍ଡ଼ ବା 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଏବେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। These were 9 resolved athletes in back of the starting line. ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ର ପଛକୁ ବା ଆରମ୍ଭ ରେଖାର ପଛକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଟା ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ଚୂନ ମରାଯାଏନି କି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ସେଇଟା, ତା'ର ପଛକୁ ସବୁ ପୋଜିସନ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ହଉ କିମ୍ବା କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ହଉ ଗନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉନଥାଏ, ଆମେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରନ୍ତି ସାର୍ମାନେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ସେଠି ଯେହେତୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଗନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଯେ ଯାହାର ରନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। These were 9 resolved athletes in back of the starting line. ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ର ପଛରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 9 ଜଣ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଖେଳାଳି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ତାର ପୋଜିସନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ। Poised for the sound of the gun. ସେମାନେ ଗନ୍ର ସାଉଣ୍ଡକୁ, ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ପୋଏଟ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? 9 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଖେଳାଳି ଆରମ୍ଭ ରେଖାର ପଛକୁ ରହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଂକେତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଦେଖ, The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners all charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପିସ୍ତଲ ମାନେ କ'ଣରେ? ବନ୍ଧୁକ, ଗନ୍। ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡେଡ଼ ହେଲା ଫୁଟିବା, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା, ଯେଉଁଟା
ଫୁଟିବା, ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିବା। ଚାର୍ଜିଂ ଏହେଡ୍, କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ହେଲା, ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ହେଲା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା, ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ହେଲା ଲଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ବା ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ବାଲାନ୍ସ ହରାଇବା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଦେବା। ଫେଲ୍ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବା। ଆସଫାଲ୍ଟ ହେଲା ପିଚୁ ତିଆରି ରାସ୍ତା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ସିଗ୍ନାଲ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍, ସିଗ୍ନାଲ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଲା, ପିସ୍ତଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ, ଯେତେବେଳେ ପିସ୍ତଲ ବା ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆଣ୍ଡ ସୋ ଡିଡ୍ ଦ ରନର୍ସ ଅଲ୍ ଚାର୍ଜିଂ ଏହେଡ୍, ସେମାନେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲେ। ବଟ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦେମ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ 9 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ସାନ ଥିଲା, ହି ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ, ସେ କ'ଣ କଲା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଷ୍ଟାଗର୍ଡ ହେଲା ଲଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ, କେମିତି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇକି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଟୁ ଦ ଆସଫାଲ୍ଟ ଇନଷ୍ଟେଡ୍, ପିଚୁ ତିଆରି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେଲା, ପଡ଼ିଯିବା, ବା ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିକି ସେ କ'ଣ କଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିବାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଂକେତ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ସାନ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଫିଫ୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ହି ଗେଭ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କ୍ରାଏ ଇନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍, ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ ଅଲ୍ ଡାସ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଡର୍ଟ, ବଟ୍ as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. କ'ଣ ଅଛି, he gave out a cry in frustration, cry ହେଲା କାନ୍ଦିବା, frustration ହେଲା, frustration ମାନେ କ'ଣ, ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ଼, ଅସନ୍ତୋଷ ବା ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ, ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଇଫର୍ଟସ୍ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା, ଅଲ୍ ଡାସ୍ଡ ଇନ୍ ଡାର୍ଟ, ସ୍ଲାସ୍ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବା, ଫିନିଶ୍ ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା ବା ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ as sure as I am standing, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେବା, ହିୟର୍ ଟେଲିଂ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି, the same goes for what next occurred. କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ହି ଗେଭ୍ ଆଉଟ୍ ଏ କ୍ରାଏ, ସେ ସାନ ପିଲାଟେ ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍, ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିକି, ଆଙ୍ଗୁଇଶ୍ ହେଲା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ହିଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ, ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଇଫର୍ଟସ୍, ଆଉ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା, ଅଲ୍ ଡାସ୍ଡ, ଡାସ୍ଡ ହେଲା ସ୍ଲାସ୍ ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା, ହେଲା ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଲ୍ ଡାସ୍ଡ ଇନ୍ ଡାର୍ଟ, ସବୁଗୁଡ଼ା ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା ବା ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ as sure as I am standing, ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, as sure as, ମୁଁ ଏଠାରେ ସିଓର ଅଛି, I am standing, ମୁଁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବା ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ସିଓର ଅଛି, ହିୟର୍ ଟେଲିଂ ଦି ଷ୍ଟୋରି, ଏଇ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ନହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ ତାର ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା। ଗୋଟେ ପଏଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ କହିବା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଯେ ଆର ପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଦ ସେମ୍ ଗୋଜ୍ ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଅକର୍ଡ, ହେଲା ଘଟିଲା, ଏହାପରେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ କି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିଲା ଏହା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିକ୍ସ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ପଏଟ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. ହିଲ୍ ହେଲା, ହିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ,
ହିଲ୍ ହେଲା ଗୁଇଁଠି, ହିଲ୍ ହେଲା ଗୁଇଁଠି। ପୁଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଲା ଷ୍ଟପ୍ଡ, ସବୁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ କେଉଁଟା ଦେଖ, ୟଙ୍ଗ ତ ଜାଣିଛ ଯୁବକ, କେଉଁଟା ଆଉ ଆମର କଠିନ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ରହିଲା, ଏରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ହେଲ୍ପ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ୱେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ପଛକୁ ଚାଲିଲେ, ଫିଟ୍ ହେଲା ପାଦ, ବ୍ରଟ୍ ହେଲା ଆଣିଲେ, ୟଙ୍ଗ ବୟ ହେଲା ସେଇ ସାନ ପିଲାଟି। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ଦ 8 ଅଦର ରନର୍ସ, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 9 ଜଣ। 9 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ରହିଲେ? 8 ଜଣ। ଦ 8 ଅଦର ରନର୍ସ, ଯିଏ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ 8 ଜଣ କ'ଣ କଲେ? ପୁଲ୍ଡ ଅପ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ହିଲ୍ସ, ହିଲ୍ସ ହେଲା ଗୁଇଁଠି, ସମସ୍ତେ ଗୁଇଁଠିକି ରଖିଦେଲେ, ରଖିଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲେ ବା ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଆଉ କେହି ଆଗକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। The ones who had trained for so long to compete, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, the one who had trained, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, one by one they all turned around, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ, one by one ହେଲା ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କ'ଣ କଲେ? they all turned around, ସେମାନେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, and went back to help him, ସେ ସାନ ପିଲାଟେ ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କ'ଣ କଲେ? ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ବା ପଛକୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ପଛକୁ ସବୁ ବୁଲିଲେ। and brought the young boy to his feet, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ସାନ ପିଲାଟେ ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବ୍ରଟ୍ ହେଲା ଆଣିବା, ଉଠେଇବା, ତାକୁ ଉଠେଇଲେ, ତାକୁ ତା ନିଜ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ। ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜୋରରେ, ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ସେ 8 ଜଣ ତାକୁ ଧରିକି ନିଜ ପାଦରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଯିଏ ଯୁବକ, ସାନ ଯୁବକଟି, ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ, ଅନ୍ୟ 8 ଜଣ ଖେଳାଳି ତା'ର ସାଥୀକୁ ବା ତା'ର ସେଇ ସାନ ଖେଳାଳିଟିକୁ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ତା ନିଜ ପାଦରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲା। 7th stanza ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା ରନ୍, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? then all the 9 runners, 9 ଜାଣିପାରୁଛ, 9 ଜଣ ରନର୍ ହେଲେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। then all the 9 runners joined hands and continued, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତାକୁ ଯେଉଁ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଦରେ ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଲେ, ଛିଡ଼ା କରାଇକି ତା'ର ହାତକୁ ଧରିକି 9 ଜଣ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ଚାଲି ଲାଗିଲେ। ଦୌଡ଼ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଚାଲିବା କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଦ 100-yard dash, 100 ମିଟର ରନ୍, ୟାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ମିଟର ହେଲା, 100 ମିଟର ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ମିଟର, 100 ମିଟର ରନ୍ ନାଉ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଏ ୱାକ୍, ଚାଲିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଜିତିଗଲେ ସମସ୍ତେ। and a banner above that said Special Olympics, ଏଇଟା କ'ଣ? ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ଏ ବ୍ୟାନର, ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ନାମ ଦେଲେ। could not have been more on the mark, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ତାହେଲେ 7th stanzaରେ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମାପ୍ତି ରେଖା ଆଡ଼କୁ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 8th stanzaରେ କ'ଣ ଅଛି? that's how the race ended with 9 gold medals, they came to finish line holding hands still,
and a standing ovation and 9 beaming faces said more than these words ever will. ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଏଠାରେ ବିମିଂ ହେଲା, ବିମିଂରେ ହେଲା ହସ ହସ ମୁହଁ, ଫେସ୍ ହେଲା ମୁହଁ, ବିମିଂ ଫେସେସ୍ ହେଲା ହସ ହସ ମୁହଁ, ଓଭେସନ୍ ହେଲା ଅଭିନନ୍ଦନ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି 8th stanza ଦେଖ, that's how the race ended with 9 gold medals। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଶେଷ ହେଲା। କେତେଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଲେ, 9 ଜଣ ଯାକ 9ଟା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଲେ। ଦେ କେମ୍ ଟୁ ଦ ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍। ସେମାନେ ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ବା ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତି ରେଖା, ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଫିନିଶ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା ସମାପ୍ତି ରେଖା, ସମାପ୍ତି ରେଖା ବେଳକୁ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକି ଚାଲିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଣ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ୍ ହେଲା ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲେ। ଓଭେସନ୍ ହେଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ଏଣ୍ଡ 9 ବିମିଂ ଫେସେସ୍, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ'ଣ ହସ ହସ ମୁହଁ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା, 9 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା। ସେଡ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଏଭର୍ ୱିଲ୍, ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଆଗରୁ କେବେ ଘଟିନଥିବ। ତାହେଲେ 8th stanzaରେ ପୋଏଟ୍ ଏଠାରେ ବା କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ ଯୁବକ ଜଣକ ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉ 8 ଜଣ କ'ଣ କଲେ, ଆସିକି ଉଠେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମାପ୍ତି ରେଖା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ। ଏହି 9 ଜଣ ବିଶେଷ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ କେତେଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଲା, 9ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ଖୁସି ନଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଏହି ଖୁସି ଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାର। ବୁଝିଲ? ଏହି ପୋଏମ୍ରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପୋଏମ୍ରେ ଡେଭିଡ୍ ରଥ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏ ଘଟଣାଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି ନା, ମାନବପଣିଆ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ, ନିଜସ୍ୱ ସଫଳତା ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। କବି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଘୃଣା ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ଉଦାରତା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖ ପୋଏମ୍ର ଥିମ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିନେବା। This is a inspirational poem is about an event of a Special Olympics. This poem tells us how 8 differently abled athletes gave priority to help their fellow athletes who fell down rather than competing for gold. In this poem, the poet first tells us how all athletes had trained hard to compete in the games, how they were all keeping in mind the gold, silver, bronze medals that were for winners. Then he gradually goes on explaining the events. As the last event of the day was approaching, excitement grew high in the spectators who gathered around the old fields to cheer the athletes. The blocks were lined up for the event, and 9 differently abled athletes were ready behind the starting line, waiting for the signals to start. When the whistle exploded to signal the beginning of the race, the athletes all rushed forward, but unfortunately one of them lost control and fell down. He was youngest of the all. The young boy was unable to get to his feet. He tried and tried, but in pain he doesn't stand in his own feet. Then the other athletes, when saw their fellow runner down, stopped running and turned back. They all helped the boy, forgetting their training and the gold medal. When the boy was up, they all joined hands and walked to the finish line happily.
The crowd was cheering for them and they finished the race holding hands. Everyone present there gave them standing ovation. 9 gold medals were awarded that day to the 9 special athletes. This is the theme of the poem. ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? In this poem, the poet conveys a beautiful message that the world needs more love, affection, fellow feelings, cooperation, collaboration than competition. Thank you. ଜାଣିପାରିଲ ନା ସମସ୍ତେ? ପଏମଟା ବୁଝିପାରିଲ? ବଢ଼ିଆ ପଏମଟା।